Okay, are you able to see the PPT? അഭിജിത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലേ PPT? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Okay, we will start once again. Okay, in yesterday's class we were discussing about our fourth module, instrumentation. So there we have seen the functional elements of an instrumentation system or a measuring system. So what are the function elements? So function elements, there are different blocks. They are primary sensing element. So the primary sensing element is in contact with the physical quantity. So what it will do? It will absorb the energy from the atmosphere or the with its contact or measurement, right? Or with the physical quantity. So it will absorb the energy from the physical quantity and it will convert to a suitable required form. It may be a mechanical, electrical, anything. And then we have seen that variable conversion element. So what it will do is variable conversion element, it will convert this energy into a suitable form. That is, like we have discussed that the primary sensing element, in the case of a weighing machine, the output of primary sensing element may be a variation in resistance. And if we want to control it, we need to convert into a variation in current or voltage. So variable conversion element will do that one. Then again we had a block called variable manipulation element. So the purpose of variable manipulation element is to change the magnitude or manipulating the value of this one. One example is like if your output is of millivolt and you need something in the range of voltage, so there will keep an amplifier to convert this millivolt to voltage. So that is how we were doing that one. In between, you can use signal condition element to reduce the noises, because sometimes the noises also will be there along with each stage, that primary sensing element. After primary sensing element, maybe due to the atmosphere, temperature, humidity, etc., there may be some noises. That also you can eliminate using signal conditioning element. Then after variable conversion element, so that is also one circuit. So after this circuit also there may be some sort of noises. That also you can eliminate by using signal conditioning element. And at each stage you can use one signal condition element to reduce the noise. And the fourth block is data transmission element. So I was telling, like in the case of satellite or we need to transmit to a long distance. Or in the case of this one, if you are sending something, if you are measuring in the moon, or if you are measuring the soil, or if you are measuring the temperature, humidity in the moon, you need to send it back to the control center which is available in the earth. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം? എർത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. So we need to have a data transmission element. പല ടൈപ്പിലാവാം, വയേർഡ് ആവാം, it can be wireless or wired, anything. Then we had data presentation element. So what it will do is it will display the data or the measured value so that an observer can notice that one. Observer clear ആയിട്ട് അത് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, and one more block we had, that is data storage and playback element. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പ്ലേബാക്ക് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റിട്രീവ് ചെയ്യാം. സോ വൺ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒരു ഡയബറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രീവിയസ് റീഡിംഗ് കൂടെ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഓഫാക്കി കഴിയുമ്പോഴും പ്രീവിയസ് റീഡിംഗ് അതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് functional block diagram of instrumentation or measurement system. Okay.
Now, let us discuss another example. This is one example of a burden pressure gauge. So what it will do is, at this point, there is an inlet. You just read that one, pressure connection. Check the mouse pointer. There is one option called pressure connection. So there will be inserting a tube or something to measure the pressure. So when some kind of pressure is applied, this is actually a burden tube. So it is sensed by a burden tube, and through this tube, this pressure will affect the end point of this one, the closed end of this one, so that the closed end is moved, displaced. അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ ഇൻലെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൗസ് പോയിന്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഇൻലെറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് ബേർഡൻ ട്യൂബ് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ട്യൂബിലൂടെ ആ പ്രഷർ ഇതിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ്, മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ഈ ലിങ്കിനെ മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഒരു ഗിയർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ആ ലിങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഈ സെക്ടർ ആൻഡ് പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോമ്പോണൻറ്റും മൂവ് ചെയ്യും. ആ കോമ്പോണന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ഗിയർ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു നീഡിലുണ്ട്. ഈ നീഡിലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേർഡൻ ട്യൂബിലൂടെ ആ പ്രഷർ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലെത്തും. ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ്. അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത ഒരു എൻഡാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ക്ലോസ് ചെയ്ത എൻഡിലേക്ക് പ്രഷർ ഈ ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യും. സോ ക്ലോസ് ചെയ്ത എൻഡിലൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മെക്കാനിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റായ ആ ലിങ്കിന് മൂവ് ചെയ്യും. സോ ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്ടർ ആൻഡ് പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ അത് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ സെക്ടർ ആൻഡ് പീനിയൻ്റെ എൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അതൊരു ഗിയർ ടൂത്ത് പോലെയുള്ള ഒരു എൻഡാണ്. അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗിയറിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കും. ഗിയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്ററിൻ്റെ നീഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പോയിന്ററിന് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ആ പോയിന്ററിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിന് ഈക്വലായ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നടക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ബേർഡൻ പ്രഷർ ഗേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ ദിസ് കേസ് ബേർഡൻ ട്യൂബ് ആക്ട് ആസ് എ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ബേർഡൻ ട്യൂബിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ബേർഡൻ ട്യൂബാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട്, അതായത് പ്രഷറുള്ള ആ എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ആൻഡ് എ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ്. സോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ബേർഡൻ ട്യൂബ് തന്നെയാണ് ആ പ്രഷറിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്, ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്കി, ഇവിടെ ഈ എൻഡിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ബേർഡൻ ട്യൂബിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് എൻഡിലാണ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ബേർഡൻ ട്യൂബ് തന്നെയാണ് അവിടെ എന്താവുന്നത്, പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റുമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ on account of the pressure, the closed end of burden tube is displaced. Thus, the pressure is converted into a small displacement. Okay. The closed end of burden tube is connected to a mechanical linkage to a sector pinion gearing arrangement. The gearing arrangement amplifies the small displacement and makes the point to rotate through a large angle. അത് ആ പോയിന്ററിന് ഒരു ലാർജ് ആംഗിളിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the dial scale on the gauge body plays the function of data presentation element. അത് നമുക്കറിയാം, ഡയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് കൺവേസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ബീയിങ് മെഷേർഡ്. എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത് മെഷർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റും ബേർഡൻ ഗേജ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ഒരു പോയിന്ററിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഗിയർ മെക്കാനിസം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗിയറിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക്, അതായത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേർഡൻ കേജിൽ നിന്ന് ഡയലിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലിങ്ക് ആണ്, മെക്കാനിക്കൽ ലിങ്ക് ആണ്. അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് എലമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ബാക്ക് എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ബേർഡൻ പ്രഷർ ഗേജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബേർഡൻ പ്രഷർ ഗേജ്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ? ദർ ഇസ് വൺ ഇൻലെറ്റ്, ദർ വിൽ ബി അപ്ലൈയിങ് പ്രഷർ or pressurized air, we can say that one, pressurized air. So what would happen? The pressure is sensed by primary sensing element, that is nothing but our Burden tube, and at the other end of Burden tube there is a component which displaces based on the pressure. ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ ഒരു കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്, അത് എന്ത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്ച്വലി it is connected to a link, and from that link it is transmitted to a sector and pinion arrangement. The pinion arrangement is actually a geared arrangement, and there is a gear which is connected to sector and pinion arrangement. So what will happen is the needle will move depends on the pressure. അല്ലേ, നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബേർഡൻ ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് പീനിയനിൽ ഉണ്ടാവും. അത് കൂടുതൽ ഗിയറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റർ നല്ല രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രഷറാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബേർഡൻ ട്യൂബിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ചെറിയ രീതിയിൽ ലിങ്ക് മൂവ് ആവും. ആൻഡ് സെക്ടർ ആൻഡ് പീനിയൻ ചെറിയ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഗിയറിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. പോയിന്റർ ചെറിയ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം ലോ പ്രഷറിന് ലോ വാല്യൂസ് കാണിക്കും, ഹൈ പ്രഷറിന് ഹൈ വാല്യൂസ് കാണിക്കും. അതിന്റെ നീഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഫങ്ഷണൽ എലമെന്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫങ്ഷണൽ എലമെന്റ്സ്. സോ വിച്ച് ആർ ദേ? വിച്ച് ഈസ് സെൻസിങ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ്, വിച്ച് ഈസ് സെൻസിങ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. അതെന്താണ്? ആരാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ബേർഡൻ ട്യൂബാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് സെൻസിങ് ദ വിച്ച് ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം. അതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതും ബേർഡൻ ട്യൂബ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? ബേർഡൻ ട്യൂബാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ്? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? റൊട്ടേറ്റിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഗിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, അല്ലെ? ഫൈനലി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോയിന്റർ ഡയൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളില്ല, അതായത് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെന്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ്, അല്ലെ? റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ബാക്ക് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും ഇല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഓരോ എലമെന്റിനും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കണം. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
So, and we need to explain each block. അതിന്റെ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. Okay, first block diagram explain ചെയ്യണം. Then we have to explain each block. Primary sensing element, variable conversion element, variable manipulation element, and then what we have, transmission element we have, then presentation element, and recording and playback element. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആരെ പറഞ്ഞു തരുക? അശ്വൻ, എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? അശ്വൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? അപർണ, അഭിജിത്ത്, അപർണ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപർണയുടെ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അർച്ചിത. ഹലോ സർ. എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? എന്താ? ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഫിസിക്കൽ ഇതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇലക്ട്രിക്കൽ നമുക്കിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ജനറലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മെക്കാനിക്കൽ കൂടി ആവാം. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ട എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സസൈസ് പോലെ. ഓക്കെ, അനുവിന്ദ്, എന്താണ് വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റും വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റും? വേരിയബിൾ കൺവേർഷനിൽ എനർജി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ എനർജി മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റിൽ എത്തിയിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ. മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് എന്താ ചെയ്യാം? കൺവേർട്ട് ആയ എനർജി വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും. അത് എന്തിനാ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡാറ്റ കണ്ടീഷനിങ്. കണ്ടീഷനിങ് വേറെ എലമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല, വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എനർജി, പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റിന്റെ എനർജി, അത് വേറൊരു എനർജി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മില്ലി വോൾട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. ആ മില്ലി വോൾട്ടിന് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഹരിത, എന്താണ് പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ്?
Hello, sir. എന്താണ് പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതായത് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത എലമെന്റ് ഇല്ല, ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പേബാക്ക് എലമെന്റിന്റെ അകത്തുനിന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്ന് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് അതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. കൺവേർഷൻ അല്ല, നമ്മുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് എന്നുള്ള ഡാറ്റയെ ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റിന്റെ ജോലി, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എല്ലാ തവണയും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ വേയിങ് മെഷീൻ്റെ അതേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, വേയിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വെയിറ്റുമായിട്ട് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആണോ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം, അല്ലേ? അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, അതൊരു പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും. വരും. അപ്പോൾ ആ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് എന്താ? ഇപ്പം വെയിങ് മെഷീൻ്റെ കേസിൽ വെയിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടാവുക. വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ സോ അതിൻ്റെ പരിപാടി എന്താണ്? പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ എനർജി ടു ആൻ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫോം ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പം കൂടുതലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ്. ഒരു വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ വേരിയേഷൻ ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല, അത് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വേരിയേഷൻ ഇൻ കറന്റ് ഓർ വേരിയേഷൻ ഇൻ വോൾട്ടേജ് വേണം. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 1 kg 2 kg ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം 2 മില്ലി വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മില്ലി വോൾട്ട് ഒക്കെ വേരിയേഷൻസേ വരും. അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് മാറ്റണം. 2 മില്ലി വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് 2 വോൾട്ടിലേക്കും 5 മില്ലി വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് 5 വോൾട്ടിലേക്കും ഒക്കെ മാറ്റണം, എന്നാലും നമുക്കത് കറക്റ്റായി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി നീഡ് എ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ്. സാധാരണ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു 2 ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉള്ളത്. അതായത് ഒന്ന് ഈ ട്രേയുടെ അടുത്തും ഒന്ന് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലുമാണ് ഉള്ളത്. സോ നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഹൈറ്റിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സിഗ്നലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് അവിടം വരെ എത്തിക്കണം. അതിനാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഫൈനലി വി ഹാവ് പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ്. പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ, 7 സെഗ്മെന്റോ LCD ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മൾട്ടിമീറ്റർ, അമ്മീറ്ററിന്റെയും വോൾട്ട്മീറ്ററിന്റെയും ഒക്കെ ഡയൽ പോലെ നമുക്ക് കാണാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പ്ലേബാക്ക് എലമെന്റ് ഉണ്ട്. ചില കേസിൽ ഇപ്പം വെയിങ് മെഷീന്റെ കേസിൽ ചില വെയിങ് മെഷീന്റെ കേസിൽ അതുണ്ട്. തൊട്ട് മുമ്പിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മാഞ്ഞു പോയി പുതിയ വെയിറ്റ് കാണിക്കും. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറയാം. അഭിജിത്ത്, അനുവിന്ദ്, അപർണ, അർച്ചിത, അരുൺ PK,
VK absent. Ashwita, Present, sir. Chandralekha, Gopika, Harsh, Present, sir. Hipso, Jasim, Present, sir. Parvati, Parvati, Rohit, Present, sir. Vaishnavi, Present, sir. Ashwin Raj. Present, sir. നീ നേരത്തെ എവിടെയായിരുന്നു ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ? സാറേ ഫോൺ ഹാങ് ആയതാ. ദീപ്തി, ദീപ്തി ഉണ്ടോ? ഹരിത, സനില, ശിശിര, Present, sir. സൗമ്യ, സൗമ്യ ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 6ാമത്തെ അവർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ? ഇതുവരെ ഫങ്ഷണൽ എലമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?